नमस्कार दोस्तों, हूँ जगदीश पटेल। मारी यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। मित्रों, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ભણવાના છીએ ધોરણ 12 ભૂગોળ પાઠ 9 કુદરતી સંસાધનો ભાગ 10 અને એમાં આજના વિડીયોના મુદ્દા છે ખનિજ સંસાધન સંબંધી સમસ્યાઓ અને ઉકેલ। અને એમાં ખનિજ તેલ, કુદરતી વાયુ અને ખનિજ કોલસા એ સંબંધી જે સમસ્યાઓ પેદા થાય છે તો એના માટે ઉકેલ શું એના વિશે આપણે ભણીશું। शुरुआत करिए अपने शुरुआत में खनिज संसाधन संबंधी समस्याओं थी। तो जे जमीन मांथी खनिजों आपने प्राप्त थाय छे, कया कया प्रकारनी खनिजों प्राप्त थाय छे एना विषे तो आपणे अगाउना भागनी अंदर भणी गया छीए। पण हवे आजे खनिजों जे जमीन में बने छे एक करोड़ों वर्षनी प्रक्रियाना परिणाम पछी बने छे। एटले आ संसाधनोनुं निर्माण एक करोड़ों वर्षोनी प्रक्रियानुं परिणाम छे। एमनम एक बे वर्षनी अंदर प्रक्रिया थईने बनी नथी। ए जे खडको जमीन में दबाया छे अने एना उपर गरमी अने दबाण आ बंने प्रक्रियाओं बंने बळो लाग्या अने एना परिणामे करोड़ों वर्ष पछी आ ए प्रकारना स्फटिकोनुं निर्माण थयुं अने ए स्फटिकोना निर्माणथी अलग अलग प्रकारना लक्षणों धरावता खनिजों आपणने मळ्या। आज खाणमांथी आपणे मेळवेली जे खनिजों छे ए अशुद्ध स्वरूपे होय छे, आपणे खबर छे। तो ए विविध प्रक्रिया कर्या बाद ए विविध उपयोगमां आवे छे, एटले के एनुं शुद्धिकरण करवुं पड़े छे। शुद्धिकरण कर्या पछी ए जे निकळे छे शुद्ध धातु, ए धातु अथवा जे शुद्ध खनिज ए खनिजना पछी अलग अलग प्रकारों अथवा अलग अलग उपयोगों एना करवामां आवे छे। आ खनिजनो उपयोग कर्या पछी फरी तेने तेना मूळ स्वरूपमां आववानी नथी। आपणे कोई खनिजनो एक वखत उपयोग करी लीधो पछी ए खनिज पाછી આપણે મૂળ એના એ જ સ્વરૂપમાં લાવી શકતા નથી। એટલે આપણી એ મર્યાદા છે અને એ ખનિજ આપણે જાતે બનાવી શકતા નથી। તો આપણે ખનિજનો ઉપયોગ જો પૂરો કરી દીધો તો પછી એ ખનિજને એમના એમ रिसाइकल करी अने आपणे एने वापरता शीखवुं पड़शे। जमीनमांथी जे खनन काढीए छीए खनन द्वारा, एटले खनन क्षेत्रोनी अंदर खनन कर्या पछी विशाळ खाईओ अने गर्ता रचाय छे। विशाळ खाईओ अने गर्ता एटले मोटा खाडाओ, आपणे सादी भाषामां कहीए तो ज्यारे खनन द्वारा अंदरथी खनिज काढी लीधुं एटले पछी बधुं ए जग्याए मोटा खाड़ा रचाया, मोटी खाईओ पड़ी। ए खाईओनी अंदर पाणी भराय अथवा तो ए जमीन जे छे बिन उपजाऊ बनी जाय छे, कारण के खाड़ाओ होय एटले एमां कशुं उगाड़ी शकता नथी। एटले ए प्रदेशनुं पारिस्थितिक तंत्र त्यां बदलाई जाय छे। हवे आपणे ए खनिज संसाधन काढ्या पछी ए जे खाईओ के गर्ताओ रचाई एनो उपयोग करवो होय तो एने सपाट करवी पड़े। हवे आ खनिज संसाधन जे संबंधी आपणे जे बे त्रण समस्याओ जोई एना माटे उकेल शुं, तो ए उकेल विषे जोईए। तो पहली बाबत ए छे के खनिज संपत्तिने आपणे एना मूळ स्वरूपे क्यारेय मेळवी शकता नथी, फरीथी नथी एने मेळवी शकता, परंतु एनो जो विवेकपूर्ण उपयोग करीए, सौथी पहेलो मुद्दो आ आवे के एनो विवेकपूर्ण उपयोग करवो जोईए। एटले जो आपणे एनो विवेकपूर्ण उपयोग करीए तेमज पुनः चक्रण एटले के रिसाइकल प्रणाली विकसाववी जोईए। आ बे वस्तु थई शके। एक तो एनो शांतिथी ओछो व्यवस्थित उपयोग करो के जेथी करीने एनो दुरुपयोग ना थाय, अने बीजी बाबत छे पुनः चक्रण एटले के रिसाइकलिंग करवुं जोईए। धारो के कोई वासण छे कोई धातुनुं अने ए वासण तूटी गयुं तो एने फेंकी न देता एने भंगारमां आपवुं जोईए के जेथी करीने ए भंगारमां जई अने पछी त्यांथी एनुं ज ओगाड़ी अने एमांथी ज बीजी धातु अथवा बीजुं वासण बनाववामां आवे तो एटलुं जमीनमांथी आपणे ओछुं काढवुं पड़े। एटले खनिजनो फरी फरी उपयोग करीए तो खनन क्षेत्रोमां खनन कार्यने घटाड़ी शकाय छे। ज्यां खनन क्षेत्रोनी अंदर विशाळ खाईओ ऊभी थाय, आपणे आगळ पण वात करी के मोटा खाड़ा जे पड़े छे त्यां कायदाना असरकारक अमल द्वारा शक्य होय त्यां सुधी जमीन समतल बनाववी जोईए। एटले एमां पुराण करी बीजी माटी गमे त्यांथी लावी अने ए जमीनने समतल करी देवी जोईए के जेथी करीने त्यां खेती पण थई शके अथवा ए जमीननो बीजो कोई उपयोग पण थई शके। खनन कार्यनी व्यवस्था ज्यां अवरोधाय अथवा तो एवी गोठववी जोईए के जेथी करीने त्यां जल परिवाह जे प्रणाली छे ए ओછી अवरोधाय। कारण के बात करीने के जो मोटा मोटा खाड़ा रचाय तो जल परिवाह आगळथी नदी पसार थती होय अथवा पाणीनो रेलो जे पसार थतो होय तो शुं थाय, तो त्यां एक खाड़ो नी अंदर पाणी भराय
એટલે કે મોટી તળાવ જેવી રચના થઈ જાય। એટલે એ જમીન બરાબર છે કે પાણીનો સંગ્રહ થાય, પણ નદી હોય તો નદી અવરોધાય, એટલે એનો જે જળ પરિવાહ નદી જેવો પ્રવાહ છે એ ન અવરોધાય એ માટે એ જે જમીન છે એને સમતલ બનાવી દેવી જોઈએ। અને ખનન કાર્ય પછી ત્યાં વનીકરણની ફરજ પાડવી જોઈએ। મેઇન વસ્તુ આ છે કે ખનન કાર્ય કર્યું, ત્યાં જમીન ખાડો પડ્યો, ત્યાં સમતલ જમીન કરી, સમતલ જમીન કર્યા પછી એને જમીનને એમનેમ ના પડી દેવા દેવી, પણ ત્યાં વૃક્ષોનું રોપણ કરવું જોઈએ, એટલે કે વનીકરણ કરવું જોઈએ। જો વૃક્ષોનું રોપણ થાય તો ત્યાં વૃક્ષો 2-4 વર્ષ પછી મોટા થશે અને ત્યાં વન અથવા તો જંગલ જેવી રચના થશે કે જેથી કરીને એ જમીન પણ સચવાશે અને સાથે સાથે વૃક્ષો પર્યાવરણને શુદ્ધ કરવામાં પણ ઉપયોગી બને છે। હવે આગળ જોઈએ ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ સંબંધી સમસ્યાઓ। તો પહેલી એની સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા કરીએ તો એમાં ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુનો વપરાશ થાય તે સૌથી પહેલું તો એક તો વાયુ પ્રદૂષણ સૌથી મોટા પ્રમાણમાં થાય છે। એ બંનેના ઉપયોગથી વાતાવરણની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ આવા ઝેરી વાયુઓ પેદા થાય છે અને એ વાયુઓ વાતાવરણની અંદર ભળે એટલે વાતાવરણ દૂષિત થાય છે। તમે જોઈ શકો છો આ ફેક્ટરીઓ છે, એ ફેક્ટરીઓની અંદર આ પ્રકારનું વપરાતું હોય છે। આપણે વાહનોની અંદર ખનિજ તેલ વાપરીએ છીએ, બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ કુદરતી વાયુનો ઉપયોગ થતો હોય છે, તો એના દ્વારા આ જે ઝેરી વાયુઓ, આ જે ધુમાડો તમને દેખાય છે, આ બધા ઝેરી વાયુઓ છે જે હવામાં પડે છે અને એ પછી વાતાવરણને દૂષિત કરવાનું કામ કરે છે, બીજા કેટલાય રોગો અને બીજી સમસ્યાઓ પેદા કરે છે। એ જ રીતે દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને પણ નુકસાન થાય છે। તો પરિવહન દરમિયાન સમુદ્રની અંદર ખનિજ તેલ લીકેજ થવાથી તેમજ ખનિજ તેલના વિશાળ ટોકાને સમુદ્રમાં સાફ કરવાથી સમુદ્રની સપાટી પર ખનિજ તેલનું વિશાળ થર બની જાય છે। હવે જ્યારે પરિવહન થતું હોય ને દોસ્તો, દરિયાની અંદર મોટા મોટા જહાજોમાં બીજા દેશમાંથી ખનિજ તેલ આપણા દેશમાં આવે છે અને આપણા બીજા દેશોમાંથી અલગ અલગ દેશોમાં આ રીતે આયાત નિકાસ થતી હોય છે। હવે એ મોટા જે ટોકા છે એ ટોકાઓની અંદર જે ખનિજ તેલ ભરાઈને આવતું હોય, ઘણી વખતે એવું બને છે કે વચ્ચે એ ટોકા લીક થઈ જતા હોય છે અથવા તો જહાજ જે છે ને એ આખું ડૂબી જતું હોય છે। તો એ વખતે એ બધું જ ખનિજ તેલ એ દરિયાની અંદર ઢોળાય છે અને જ્યારે દરિયામાં ઢોળાય ત્યારે એ દરિયા ઉપર, અહીંયા તમે આકૃતિ જોઈ શકો છો કે દરિયા ઉપર આવું એક આખું પડ બની જતું હોય છે આનું, બરાબર। અને એ જ્યારે એવું પડ બની જાય ત્યારે એમાં ખનિજ તેલનું આખું થર બની જાય કે જેથી જમીન જે દરિયાની અંદરથી જે પ્રાણીઓ, માછલીઓ એ બધા જે આવે છે એમને જે પાણીમાં આરપાર જે ઓક્સિજન મળે છે એ ઓક્સિજનને રોકે છે એ ખનિજ તેલનું થર, એટલે અંદર ઓક્સિજન મળતો ઓછો થાય કે જેના કારણે એ સમુદ્ર જીવો મરી જાય છે કાં તો એમના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થાય છે। બીજી બાબત એ છે કે આ બતાવેલું છે કે પ્લેન્કટન છે, તો આ દરિયાઈ વનસ્પતિ છે એક પ્રકારની, તો આ પ્લેન્કટન જે વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિ પણ નાશ પામે છે આના કારણે, એટલે આ દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે। પછી જે ધારો કે આપણે કહ્યું કે ખનિજ તેલ જે છે એ ટોકામાં સમુદ્રમાં કેવી રીતે ઢોળાય, તો ટોકું ડૂબી જાય અથવા ટોકું લીકેજ થાય, અથવા ઘણી વખતે એવું થતું હોય છે કે કિનારાના જે પ્રદેશો હોય ત્યાં ખનિજ તેલના વિશાળ જે ટોકા છે ને સાફ કરવામાં આવે છે સમુદ્રમાં, એટલે કે ધોવામાં આવે છે। હવે આ જે ટોકો એ ત્યાં ધોવામાં જે આવે ને ત્યાં પણ આ સમસ્યા પેદા થતી હોય છે, એટલે ત્યાં પણ એ ટોકાની અંદર પણ ઘણો બધો કચરો ને એ બધું ઓઇલી બધું હોય છે અને એ પણ આવી રીતે જ્યારે આની અંદર આવે દરિયામાં ત્યાં પણ આ રીતે એનું થર જામી જાય અને વનસ્પતિ પ્લેન્કટનને અને બીજા સમુદ્ર જીવોને એ નુકસાન કરે છે। એ રીતે ખંડીય છાજલીના જે પ્રદેશો હોય ત્યાં સપાટી પરના આ ખનિજ તેલના થરથી સૂર્યપ્રકાશ નીચે જઈ શકતો નથી। આ એક બીજી સમસ્યા આવી પાછી કે આ રીતે આ જે એનો થર જામી ગયો ઓઇલનો, તો એ થરના કારણે સૂર્યપ્રકાશ જે આરપાર જમીનમાં દરિયાની અંદર પાણીમાં અંદર આરપાર જવો જોઈએ એ નથી જઈ શકતો, એટલે એના કારણે અંદર જે વનસ્પતિ હોય છેક અંદરની જીવસૃષ્ટિ કે જે દરિયાની અંદર રહેતી હોય એ જીવસૃષ્ટિને સૂર્યપ્રકાશ ન મળી શકે, એટલે બીજી ઘણી બધી ગંભીર અસરો થતી હોય છે, એટલે પરિણામે એ જીવસૃષ્ટિ પર ગંભીર અસર થાય છે, બરાબર। એટલે એ આ આકૃતિના આધારે તમે સમજી શકો છો। પછી બીજું કે કેટલાક તેલ ક્ષેત્રો હોય ત્યાં એના ઉપરથી કુદરતી વાયુ નીકળતો હોય,
હવે એ અચાનક આ કુદરતી વાયુ બહાર નીકળે છે અને આગ લાગે છે। આ આગ લાગે, જુઓ તમે જોઈ શકો છો કે આ મોટી જે ટાંકી જેવું છે અને અહીંયાથી ખનિજ તેલ નીકળતું હોય છે। હવે ખનિજ તેલની બાજુમાંથી એની ઉપરનો ભાગ જે પોલાણવાળો હોય ત્યાં કુદરતી વાયુ આપણને મળે છે। એ કુદરતી વાયુ આપણે પાઇપલાઇન દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચાડતા હોઈએ છીએ, પણ કોઈક વાર કુદરતી રીતે ત્યાં આગ લાગી જતી હોય છે। આ આગ લાગેલી દેખાય છે તમને, તો આજુબાજુનું જે વાતાવરણ છે એ વાતાવરણને ગરમ કરે છે, બીજી કેટલીક જીવસૃષ્ટિને નુકસાન થાય છે, એટલે આસપાસની જીવસૃષ્ટિને ભારે નુકસાન પહોંચે છે અને એ કેટલાક સજીવો મૃત્યુ પામતા હોય છે। તો એ રીતે કુદરતી વાયુની અચાનક એક્સિડન્ટલી આગ લાગવાથી પણ નુકસાન થતું હોય છે। હવે આ વસ્તુ જે બની તો એના માટે ઉર્જાના બિનપરંપરાગત સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કઈ રીતે વધારવો એ આપણે જોઈએ। તો એનો ઉકેલ પહેલો આ જ છે કે ઉર્જાના બિનપરંપરાગત સ્ત્રોતનો ઉપયોગ વધારવો। હવે ઉર્જાના બિનપરંપરાગત સ્ત્રોત કયા? તો આપણે તો જે ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુની વાત કરી એ ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોત છે કે જેને એકવાર પેદા કર્યા પછી, જમીનમાંથી કાઢ્યા પછી એને આપણે જાતે પેદા કરી શકતા નથી અને એ ખૂટી પડે એવા છે, એટલે ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોત છે। પણ બિનપરંપરાગત સ્ત્રોત એવા છે કે જે ક્યારેય ખૂટતા નથી, ગમે તેટલો એનો ઉપયોગ કરો પણ ક્યારેય ખૂટવાના નથી। તો હવે દિવસે દિવસે આપણે જોવા જઈએ તો ઉર્જાની જરૂરિયાત જેમ જેમ માણસો વધે છે, જેમ જેમ ટેકનોલોજી વધે છે, તેમ ઉર્જાની જરૂરિયાત દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે। ઉર્જામાં તો ઘટાડો થવાનો જ નથી વપરાશમાં, કારણ કે પહેલાના સમયમાં કેટલા માણસો પાસે ગાડી હતી, આજે મોટાભાગના માણસો પાસે ગાડી છે। હજુ દિવસે દિવસે ગાડીઓનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, તો સ્વાભાવિક છે કે ઉર્જાની જરૂરિયાત વધારે પડવાની, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસની જરૂરિયાત વધારે પડવાની। તો હવે એના માટેનો શું ઉપાય? એ તો ખૂટી પડશે, એના ભાવ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે, પ્રદૂષણ વધતું જાય છે, તો એના વિકલ્પો તરીકે બીજા બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। બરાબર? તો આ ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુના સ્ત્રોત મર્યાદિત છે। આ પરિસ્થિતિમાં બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતનો બહોળો ઉપયોગ કરી એ પરંપરાગત સ્ત્રોત પરનું ભારણ આપણે ઘટાડી શકીએ। કયા ઉપાયો છે? તો જુઓ, એક છે તો સોલર। બરાબર? આ સોલર દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન થાય અને એ વીજળી જો આપણે આપણા ઘરોની અંદર કે બીજે બધે વાપરીએ તો એના કારણે એટલું ખનિજ તેલ અને ખનિજ કોલસા પરનું ભારણ ઘટે। બીજી બાબત, અહીંયાથી પણ વીજળી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, સમુદ્ર ઉર્જા છે। આ સમુદ્રની અંદર પણ આ જે ભરતી ઓટના મોજા આવતા હોય અને એમાં વચ્ચે આ રીતના પંખા મૂકી અને ટર્બાઇન ફેરવી અને એમાંથી પણ વીજળી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે। એ જ રીતે આ પવન ઉર્જાની વાત છે, પવન ચક્કીઓ મૂકી અને એમાંથી જે પંખો ફરે, પવન આવતો હોય ત્યાં, એટલે પંખો ફરે એટલે એમાંથી પછી વીજળી ઉત્પન્ન થાય અને એ વીજળીનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ। તો એનાથી શું ફાયદો થાય? તો ખનિજ તેલ જે વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે વપરાય છે એનો વપરાશ આપણે ઘટાડી શકીએ। બીજું કે આ સોલર ઉર્જા અને એ બધા દ્વારા જે વીજળી ઉત્પન્ન થાય અને વીજળીમાંથી બેટરીઓ બને, જે બેટરી ચાર્જ થાય, તો એ બેટરીવાળા જે વાહનો છે એ આપણે વાપરીએ તો એના કારણે પેટ્રોલ ડીઝલવાળા વાહનો પણ આપણે ઓછા વાપરવા પડે, તો એ પણ ફાયદો છે કે જેના કારણે પ્રદૂષણ થતું અટકે છે। હવે ખનિજ કોલસા સંબંધી સમસ્યાઓની વાત કરીએ આપણે કે જે ખનિજ કોલસો છે એ પણ આ બહુ વધારે જગ્યાએ વપરાય છે। એમાં મેક્સિમમ ખનિજ કોલસાનો ઉપયોગ થતો હોય તો થર્મલ પાવર સ્ટેશનોમાં વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે અને ધાતુ ગાળણના કારખાનાઓમાં, એટલે કે જ્યાં આપણે જે ધાતુઓ જોઈએ ને, ખનિજ, ધાત્વિક ખનિજો, એ ધાત્વિક ખનિજોને શુદ્ધ કરવા માટેના જે કારખાના છે એ કારખાનાઓની અંદર ખનિજ કોલસાનો ઉપયોગ સૌથી વધારે થતો હોય છે। હવે આ કોલસાનો જ્યારે ઉપયોગ થાય ત્યારે એને બળવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ આવા ઝેરી વાયુઓનું ઉત્સર્જન થાય છે અને આ વાયુઓ વાતાવરણની અંદર ભળી અને પર્યાવરણને પ્રદૂષિત કરે છે કે જેના કારણે જીવસૃષ્ટિને નુકસાન થાય છે। એટલે આ વાયુઓ જીવસૃષ્ટિ માટે પણ હાનિકારક છે। પહેલાના સમયમાં ખનિજ કોલસાનો ઉપયોગ રેલવે ચલાવવા માટે પણ થતો હતો। હવે મોટાભાગની રેલવે છે એ વીજળી આધારિત થઈ ગઈ છે, એટલે ઇલેક્ટ્રિક રેલવે થઈ ગઈ છે બધી। પણ પહેલાં તમે કદાચ કોઈ ફિલ્મોની અંદર જોયું હશે કે રેલવેની અંદર આમ પાવડાથી એ અંદર ખનિજ કોલસો નાખે અને પછી ખનિજ કોલસો જે બળતો હોય એની જે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય અને એમાંથી એન્જિન ચાલતું હોય। તો હવે આ કોલસાના જે ઉપયોગો છે એનાથી આ નુકસાન થાય છે। તો હવે એના ઉપાયો શું? તો એનો ઉકેલ એક જ છે કે પહેલું તો ખનિજ કોલસાનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ। હવે ખનિજ કોલસાનો ઉપયોગ ઘટાડીએ તો એના બદલામાં શું કરવું જોઈએ? તો એવી પ્રયુક્તિ વિકસાવવી જોઈએ કે જેથી તેના ઉપયોગ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા હાનિકારક વાયુઓનો યોગ્ય નિકાલ થાય।
બે વસ્તુ આવી, એક તો ઉપયોગ ઘટાડવો, બીજું કદાચ જ્યારે ઉપયોગ કરવો જ પડે એવું હોય ત્યારે એવો આઈડિયા બનાવવો જોઈએ કે જેથી કરીને કંઈક જે આ ઝેરી વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય છે એ વાયુઓને કંઈક એવી રીતે સંગ્રહ કરી અને બીજે ક્યાંક વાપરી શકાય, અથવા તો એ હાનિકારક વાયુઓ ઓછા ઉત્પન્ન થાય અથવા ઉત્પન્ન થયા પછી એનો યોગ્ય રીતે નિકાલ થાય, આવું કંઈક કરવું જોઈએ તો આપણને થોડુંક પ્રદૂષણમાં લાભ થાય. હવે કોલસાના સ્થાને બીજો એક આઈડિયા એવો છે કે સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરી શકાય અને બીજા બિનપરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીએ. સૌર ઉર્જા છે, કુદરતી ગેસ છે, બરાબર, એનો થોડોક ઉપયોગ કરીએ તો ખનિજ કોલસાનો ઉપયોગ ઘટે અને એના કારણે પણ પ્રદૂષણ ઘટે. તો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોની અંદર ખનિજ સંસાધન સંબંધી સમસ્યાઓ, ઉકેલ, ખનિજ તેલ, કુદરતી વાયુ, ખનિજ કોલસો, એના જે સમસ્યાઓ છે તે અને એના ઉકેલો એટલા સુધી આપણે આ વિડીયોની અંદર ભણ્યા છીએ. આપણા આ ટોપિકને અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. આવતા વિડીયોની અંદર આપણે સાગરીય સંસાધન એના વિશે ભણીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, વિડીયોને લાઈક કરશો, કોમેન્ટ લખો અને બીજા મિત્રોને શેર કરી શિક્ષણમાં સહભાગી બનો. થેન્ક યુ.